اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز سامعین محترم و عزیز طلباء، ہمارا سیرت کا ایک درس چل رہا تھا اور اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو، آپ کی پیدائش سے قبل کے واقعات کو ڈسکس کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم وہی کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ہم نے اس سے قبل یہ جانا کہ سد ذرائع کتنے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر دو باتوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک وہ تھا کہ جو ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، اس سے پچھلے لیکچر میں ربط پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہماری گفتگو کس بات پر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ عقل تھا کہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء و سامعین محترم، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وحی۔ گویا ایک ایسا سورس ہے ہمارے پاس، انسان نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنے حواس خمسہ سے علم کا حصول کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد بھی انسان کے پاس کچھ سوالات ایسے بچ جاتے ہیں کہ جس کا جواب اس کو نہیں میسر آتا۔ اب ظاہری بات ہے، جب اس کو جواب نہیں ملے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں سے ان کو ان سوالات کا جواب مل سکے۔ تو ہم نے فائنڈ کیا تو ہمارے پاس ایک وحی کی صورت میں ایک علم آتا ہے کہ جو ہمارے تمام سوالات کے جواب دے دیتا ہے، کہ جو انسان کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انسان کی جو سب سے پہلا عقل میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کیوں آیا ہے، اور اس کے بعد اس کو لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا انسان عقل سے انکار بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے خدا تک کا انکار کر دیا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وہ انکار نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں پر پھر اس کا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ انسان مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں ہڈیاں ڈھانچے سب مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، تو انسان کی زندگی ہے اس کے بعد یا نہیں ہے، آخرکار وہ یہاں پر آیا کیسے۔ جبکہ ایک جدید ریسرچ کے مطابق ایک انگریز نے ریسرچ کی تھی فورن نے، اور اس نے کہا تھا کہ انسان اس دنیا کا رہنے والا باشندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں پر رہنے والا ہوتا تو اس کو سردیوں میں سردی نہ لگتی، موسم اس کی فزک کے مطابق ہوتا، موسم اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا۔ اگر یہاں پر اس کو گرمی میں گرمی لگتی ہے اور سردیوں میں سردی لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ارتھ کا نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ کا ہے، کہ جہاں کا موسم ایسا تھا جو اس کے جسم کے مطابق ڈھل جاتا تھا، اس کو وہاں پر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو عزیز طلباء، جب ہم نے یہ دیکھا تو ہمارے سامنے اور بھی کچھ سوالات آتے ہیں۔ تو ہم سد ذرائع کے حوالے سے دیکھیں کہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ حواس خمسہ ہمیں بتا دیتے ہیں، اچھی ہے، بری ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے۔ علم آ گیا ہمارے پاس۔ عقل سم ٹائم اس چیز کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل، ایک عقل ہے، وہ آپ کا اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ رنگ سفید ہے، کالا ہے، کس طرح کا ہے۔ فار ایگزامپل، میرے سامنے یہ پیج پڑا ہوا ہے، اب عقل مجھے یہ نہیں بتا سکتی جب تک کہ میں حواس خمسہ کی مدد نہ لوں۔ حواس خمسہ میں کیا ہے؟ میرے پاس آنکھ ہے، آنکھ دیکھے گی تو وہ یہ بتائے گی جو یہ تمہارے سامنے پڑا ہوا پیپر ہے وہ وائٹ ہے۔ عقل مجھے نہیں بتا سکتی، تو عقل کو ضرورت پڑی حواس خمسہ کی، محتاج ہوگی عقل کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اسی طرح اگر سامنے دیوار ہے تو عقل نہیں بتا سکتی کہ سامنے دیوار ہے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ایک نابینا شخص ہے، اس کی مثال لے لیں۔ نابینا شخص آنکھیں بند کر کے چل رہا ہوتا ہے، ایک دم وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کے پاس عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، سب کچھ ہے، اسے دیوار کیوں نہیں دیکھی؟ آپ کہیں گے کہ سر یہاں پر عقل محتاج ہے اپنے حواس خمسہ کی۔ اسی طرح حواس خمسہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں عقل کے۔ فار ایگزامپل، حواس خمسہ کے پاس ایک پسٹل آ جاتی ہے، ایک پستول آ جاتی ہے، حواس خمسہ میں سے ہاتھ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ مادی چیز ہے، یہ سخت چیز ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا ناک سونگھ کے بتا سکتا ہے کہ اس میں سے پٹاس نکل رہی ہے۔ اسی طرح اس کے کان سن کے بتا سکتے ہیں کہ اس کے چلنے سے دھماکہ ہوگا۔ آنکھیں بتا سکتی ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے۔
अलगर्ज हवासे खमसा ने एक पिस्टल चला दी, एक बंदे को मार दिया उसने। अब हवासे खमसा नहीं बता सकते कि ये उसने ठीक अमल किया है या गलत अमल किया है, इसके लिए हवासे खमसा को मोहताज होना पड़ता है अकल का, और अकल बताती है कि जनाब ये जो आपने फेल किया है ये गलत है। इसी तरह सामीने मोहतरम हमारे अकल भी ये सवाल जो पैदा करती है कि हम कहाँ से आए क्यों, इसका जवाब ना हवासे खमसा के पास है ना ही इसका अकल के पास है। और ये हो ही नहीं सकता कि एक कंपनी में कोई शख्स अपने जीएम को भेजे मालिक कि फलां जगह चले जाओ, और जब वहां पर जाए तो उसको पता ही ना मैंने करना क्या है, मिलना किससे है, मीटिंग क्या है, एजेंडा क्या है। ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले पूरी एक प्लानिंग होती है कि तुमने यहां पर जाना है, इससे मिलना है, ये काम है, ये करके तुमने वापस कंपनी में लौटना है। ये तमाम उमूर जो है ये पहले डिस्कशन में आते हैं। गोया एक ऐसा इल्म पुख्ता होता है जिसके जरिए वो आगे चल के वो तमाम काम अमूर पूरे सर अंजाम दे सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हवासे खमसा और हमारी अकल यहां पर मोहताज है इस बात का जवाब देने से कि हम कहां से आए हैं, हम कौन है। ये तमाम के तमाम जवाबात हमें वही इलाही से मिल जाते हैं कि इंसान फाइंड करता है वहां पर। तो कुरान पाक इन तमाम सवालात के जवाब देता है। तो ये कुरान पाक जो हमारे पास आया है ये आया है वही के जरिए। वो ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है कि जहां पर आपका कोई सवाल अधूरा नहीं रहता, आपका हर सवाल मुकम्मल हो जाता है। वही उसको कहते हैं जो अकल से भी मावरा है, जो हवासे खमसा से भी मावरा है। ये सबसे पुख्ता और यकीनी और कतई इल्म है। गोया इसके बाद कोई भी इंसान की जिंदगी में ना शक रहता है ना शुबा रहता है। वही की जरूरत और अहमियत इससे बड़ी और नहीं हो सकती कि इंसान जब मर जाता है तो उसको अकल जवाब ही नहीं दे पाती कि अब इसका क्या करना है। ये दीन हमें सिखाता है, ये वही हमें सिखाती है कि तुमने अब इसका क्या करना है और इसके बाद ये कहां पर जाएगा। सामीने मोहतरम, आज के दर्स में सिर्फ वही की जरूरत अहमियत के हवाले से 2 से 3 मिसाल देने के बाद, ये चूंकि जरूरी इसलिए था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वही का इनकार करते हैं, जो कहते हैं वही एक्चुअली है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, इंसान अपनी अकल से सब कुछ कर लेता है। देखिए, अगर इंसान अपनी अकल से सब कुछ कर सकता है तो फिर ये तमाम निजाम जो अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में चलाया वो तो फिर आपकी नजर में बेसूद है, वो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। याद रखिएगा, कत्ल अकल बहुत जगह पर नाकाम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसका कत्ल हो गया, अब अकल ये कहती है कि यार मरने वाला तो मर गया है, अब जो पीछे रह गया अब उसको तो ना मारो ना, चूंकि अगर आप उसको भी मार देते हो तो फिर क्या होगा कि वो शख्स, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसका घर उजड़ जाएगा, उसका रह कुछ नहीं जाएगा पीछे। एक बंदा मर गया, ठीक है, इट्स ओके, ये अकल कहती है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि हर बात हर जगह पर दुरुस्त नहीं हो सकती। आपकी अकल में एक बात बिल्कुल ठीक है, मेरी अकल में वही बात गलत है। तो अगर आप अकल के ऊपर निजाम खड़ा करते हैं तो हर शख्स एक नया कानून बना के बैठ जाएगा। उसके नजदीक ये है कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप लाल इशारा जो है वो तोड़ सकते हैं, लाल बत्ती तोड़ सकते हैं आप, यानी कि सिग्नल आप तोड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुआशरे में जिसको जितनी भी जल्दी हो, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है, कोई इमरजेंसी के लिए जा रहा है, कोई खाने पीने के लिए जा रहा है, सब उस इशारे पर खड़े होते हैं। एक कानून बना दिया गया, अब इसको कोई पामाल नहीं कर सकता। इसी तरह जो चीज आपके नजदीक दुरुस्त है, हो सकता है वही मेरे नजदीक किसी और पर्सपेक्टिव के हवाले से गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जब मैयत होती है तो हमारे यहाँ ढोल धमाका नहीं बजाया जाता, मैयत पे हंसी और मजाक नहीं किया जाता। जब फौत होता है तो अकल ये कहती है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर जाके ताजियत करे, उसके साथ एहसास हमदर्दी करे, उसको बताए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां पर मैयत को लेकर ढोल बजाए जाते हैं, उसका जनाजा शामियाने बजाकर और शानियाने बजाकर, उसके बाद ढोल बजाकर और तूतियां बजाकर बड़ा प्रोटोकॉल के साथ उसको कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है। तो मालूम होता है जो चीज हमारी अकल में गलत है, जिसको हम दुरुस्त नहीं तस्लीम करते, वही किसी और इलाके में वो दुरुस्त तस्लीम की जाती है। हमारे यहाँ हर मजहब यहाँ पर पाकिस्तान में मुर्दों को दफनाता है, लेकिन हमने देखा है कि किसी और जगह पर वहां पर गिद्ध के सामने फेंक देते हैं, वो नोच नोच के उसको खा जाते हैं और उसके बाद उसका ढांचा बच जाता है। इसी तरह हमने देखा है कि कोई शमशान घाट एक बनाया हुआ है, वहां पर लाशों को फेंक दिया जाता है, गल सड़ के वो खत्म हो जाती हैं या उसको परिंदे खा जाते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि कुछ लोग उस अपनी मैयत को जला देते हैं। तो गोया ये तमाम का तमाम निजाम हर एक शख्स ने अपनी अकल के मुताबिक बना रखा है।
اگر آپ دین اسلام یا وحی کو دیکھتے ہیں تو وہی ایک آپ کو ایسا قانون دے گا کہ جو سب کے لیے برابر ہوگا، جس میں سب اکوموڈیٹ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی، نیز ہم یہ جانیں گے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں، کس کس قسم سے اللہ و تبارک تعالیٰ، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے اپنے پیغمبروں سے، خاص بندوں سے اللہ و تبارک تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔